सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन दा आगाज वड्डी खबर दे नाल। खेती कानूनां दे उत्ते सरकार दे तेवर नरम पैंदे होए नजर आ रहे ने। करीब 7.5 घंटे दी मैराथन मीटिंग तो बाद निचोड़ यही निकलदा इस मीटिंग दा, इस मुलाकात दा कि केंद्र सरकार दे खेती कानूनां दे उत्ते तेवर नरम पैंदे होए नजर आ रहे ने ते दूजे पासे किसान अपनियां मंगां दे उत्ते बजद ने। खेती कानूनां दे विच बदलाव दे लई केंद्र दी सरकार तैयार नजर आ रही है। मंत्रियां ने किसानां नूं एमएसपी दा भरोसा दिता है। फसलां ते एमएसपी जारी रहेगी, उसनूं टच नहीं किया जाएगा, यानी कि कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। खेतीबाड़ी मंत्री दे वल्लों यह बयान दिता गया। इस दे नाल ही 5 दिसंबर नूं शनिवार नूं एक बार मुड़ तो मीटिंग सद ली गई है। इस मीटिंग नूं फैसला कुन दस्सिया जा रहा है। खेतीबाड़ी मंत्री खुद बयान देंदे नजर आए ने ते उन्होंने कहा कि 5 तारीख शनिवार वाली मीटिंग निर्णायक मीटिंग हो सकती है, फैसला कुन मीटिंग हो सकती है। खेती कानूनां दे विच बदलाव दे लई सरकार तैयार है। इस समय दी वड्डी खबर असीं तुहानूं दस रहे हां। न्यूज़ 18 दे उत्ते फसलां ते एमएसपी जारी रहेगा, उस दे नाल कोई छेड़छाड़ टच नहीं करांगे। असीं ये बयान है, टच नहीं करांगे असीं एमएसपी, केंद्र दी सरकार कह रही है। ते खेती कानूनां दे उत्ते केंद्र दी सरकार ये भी कह रही है कि कुछ जिहड़ियां तजवीज़ां उस दे विच हैगियां ने, उन्हां दे विच बदलाव दे उत्ते जरूर विचार किया जा सकता है। तो मंत्रियों ने किसानां नूं एमएसपी दे उत्ते भरोसा दिता ते नाल ही क्योंकि एसडीएम कोर्ट दे विच मामला जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे विच कोई विवाद होएगा तो एसडीएम कोर्ट जा सकणगे किसान ते दूजी धिर भी उस दे उत्ते भी इतराज सी। तो उस दे उत्ते भी सरकार कह रही है कि असीं विचार कर रहे हैं कि तुहाडे लई ऑप्शन खुला रहे कि तुसीं उपर अदालत दे विच भी जा सको। दूजे पासे यह भी जिक्र हो रहा सी कि जिहड़ी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उस दे विच किसानां दे लई केंद्र ने साफ किया कि कोई भी खरीद नहीं हो सकेगी। किसानां दी फसल या किसानां दी जिहड़ी जमीन है उसनूं कोई भी प्राइवेट प्लेयर बेच नहीं सकता, तो वह भी उसनूं भी टच नहीं कर सकेगा। यह भी जिक्र किया जा रहा है। ते नाल ही जो एमएसपी दे उत्ते लगातार रेट क्या एमएसपी दे उत्ते या सरकारी खरीद दे उत्ते उस दे उत्ते कह रहे कि एमएसपी जारी रहेगी, है भरोसा असीं दे रहे हैं। पर किसान लगातार बजद ने अपनी मंग दे उत्ते अड़े हुए ने कि तुसीं कानून वापस लवो। बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई है। सभी यूनियंस के नेताओं ने अपने विचार रखे, सबने सरकार के पक्ष को भी सुना और बहुत ही अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है। कुछ बिंदु हम लोगों ने निकाले हैं, उन बिंदुओं पर कल यूनियन भी चर्चा करेगी, सरकार भी अपने सरकार में चर्चा करेंगे और परसों फिर 2 बजे हम लोग बैठेंगे और किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगे। सर आज दी मीटिंग में कोई केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री नाल कोई गलबात हाले तक तो हुई है मुलाकात तो बाद या उसके विचार? अभी तो हम लोग ही बातचीत कर रहे हैं और मैं समझता हूँ बातचीत यूनियन के साथ बहुत अच्छी चल रही है और अच्छा समाधान निकलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। लग रहा है कि इस आंदोलन को जल्दी खत्म कर दिया जाएगा, किसानों को मना लिया जाएगा। वो जल्दी हम तो खत्म करना ही चाहते हैं, लेकिन जल्दी खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा भी काम कम हो जाएगा। नहीं असी काम कर ली तैयार है, पर तोड़े वालों किस तरह के दिशा निर्देश देते आ रहे? लेकिन सर्दी का मौसम है और कोविड का भी संकट है। ऐसे समय में जितनी जल्दी समस्या का निराकरण हो जाए, आंदोलन पूरा हो जाए और सभी किसान भाई और बहन अपने घर पहुंच जाएं, हमारी यही इच्छा है और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। सरकार और यूनियन दोनों किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और किसान के हित में ही समाधान होगा। ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। परसों फिर 2 बजे मीटिंग रखी है जिहदे क्लिंच सारे इशू नूं क्लिंच किया जाएगा। जिहड़े इन्हां ने कोई अमेंडमेंट्स मंगियां जां इन्हां ने समाधान मंगे ने वो तो इन्हां नूं दस दिता गया किसान यूनियनस नूं, वो तो परसों विचार करके उन्होंने फाइनल करांगे। केंद्र सरकार दा किसानां दी संतुष्टि दे नाल ही संतुष्टि है। जो किसान यूनियनस कहंदे वो संतुष्ट होण, किसान खुश होवे, ये साडी हमेशा पहल है। ਉਹਦੇ आधार पर असीं इन्हां नाल गलबात कीती है और आस है परसों इसदा समाधान निकलेगा।
ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਰਮ ਪੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਜਦ ਨੇ। परसों ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ कहता कानून नहीं, बेनती नहीं बोल रहे हम, बातचीत जारी है। उन्होंने कुछ ऑफर की है, उस पर हमारी मीटिंग होगी। हम बोलते हैं कानून रद्द करो, वो चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्शनेबल है वो अमेंड कर दें। इस पर अभी लफड़ा चलता है, ऐसे करके कह रहे हैं। देखो साडी गल है, कल साडी मीटिंग जिहड़ी होगी ना ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾ ਕੇ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। और लोग और बहुत आ जाएंगे कल को। 2 दिन में लोग और बहुत आ रहे हैं। कई बादल ने मेडल वापस कर दिया, पद्म विभूषण। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਜਾਣ ਦਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਟੋਰਨਗੇ। 22 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਰੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਉਹ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ 22 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਅਮਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਚਾ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 22 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਉਹਨੇ ਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਏ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੋੜਨ ਦੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਆਉਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੀਬ 7.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬੈਠਕਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਦੂਸਰੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ, ਤੀਸਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਧਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ 'ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਗੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਮਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਨ ਦੀ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਡੀ 2 ਮੰਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਫਾਈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਫਾਈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੈਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਰਸੋਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ 5 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਹੈ। 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
किसान खेती कानून के उत्ते अड़े रहे। रोस इन्ना है कि मीटिंग दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के वलों लिआंदा गया खाना भी नहीं खाधा। करीब 7.5 घंटिया की मीटिंग दौरान 2 बार टी ब्रेक ते लंच ब्रेक होया ते इस दौरान केंद्र के खाने के सद्दे नूं ठुकरा के किसान मीटिंग वाले कमरे तो बाहर आ गए, जिथे धरने वाली थां तो लंगर मंगवाया गया सी ते फर्श ते बैठ के हेठां बैठ के भुंजे बैठ के किसानों ने फिर खाना खाया। किसानों ने सब खेती कानूनों के खिलाफ रोस जताउण दे लई कीता। दो तस्वीरां तुसीं देखो, ये भी इस फार्मर प्रोटेस्ट दियां एजिटेशन दियां तस्वीरां हैगियां ने। 7.5 घंटे की मीटिंग विज्ञान भवन दे विच जदों कोई सैमीनार होवे, कोई कॉन्फ्रेंस होवे तो उत्थे खाने का बकायदा प्रोग्राम हुंदा है, खाने का अरेंजमेंट हुंदा है। पर किसानों के लिए अज सी, पर किसानों ने वो नहीं खाना खाया। किसानों ने अपना लंगर जो ਸਿੰਘੋ बॉर्डर के उत्ते जो बन रहा है वो मंगवाया ते वो लंगर ही उत्थे वरताया गया ते ਉਹੀ फिर भुंजे बैठ के किसान ਜਿਹੜਾ लंगर छकते हुए भी नजर आए। साफ सी कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ लंगर नहीं खाना, ये भी एक प्रोटेस्ट का तरीका सी। उधर गृह मंत्री अमित शाह ਨੂੰ मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मिले ने। जी हां, दिन की वड्डी खबर रही। देश के गृह मंत्री दे नाल मुलाकात करन दे लई सूबे के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे। दोपहर करीब 12 बजे यह मुलाकात हुई ते 30 तो 35 मिनट तक चर्चा दोवें आगुआं दे विचाले हुई किसान एजिटेशन दे उत्ते। मीटिंग तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों बयान दिता गया। उन्होंने कहा कि जल्द तो जल्द पूरा मामला सुलझाया जाए। उन्होंने दे वल्लों केंद्र के सामने मंग रखी गई है। बॉर्डर स्टेट के नाते पंजाब की सुरक्षा नूं भी खतरा है। यह भी मुख मंत्री ने जिक्र किया कि पंजाब का बॉर्डर पाकिस्तान के नाल लगदा है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो उसनूं भी ध्यान दे विच रखदे होए केंद्र सरकार नूं अगले कदम चुकने चाहिए ने। अंदोलन दे नाल देश की अर्थव्यवस्था ते भी असर पै रहा है, पंजाब की अर्थव्यवस्था ते भी असर पै रहा है। यह भी मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों अमित शाह दे नाल मुलाकात के दौरान जिक्र किया गया। पंजाब तो शुरू होया किसानों का अंदोलन दिल्ली तक पहुंच चुका है। बेशक किसान पंजाब तो दिल्ली चले गए, पर बावजूद इसके किसानी अंदोलन ने पंजाब तो लेके केंद्र तक की नींद उड़ाई हुई है। इसे दे चलदे मुख मंत्री पंजाब दे वल्लों देश के गृह मंत्री अमित शाह नाल मुलाकात की गई। करीब 30 मिनट तक चली इस मुलाकात दौरान किसानी अंदोलन ते चर्चा हुई। मीटिंग तो बाहर आए कैप्टन ने दस्सिया कि किसान अंदोलन दे नाल पंजाब की आर्थिकता ते देश की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। कैप्टन ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री नाल मुलाकात दे विच अपने विरोध नूं दोहराया ते उन्हां नूं मसला हल करन दी बेनती भी की। मैं गृह मंत्री साहब नाल सिर्फ इन्ना कहना है जो साडी पोजीशन है पंजाब दे विच ओनू मैं दुहराई है उन्होंने इहदे कोल, और नाले मैं उन्होंने कहा कि इहदा कोई हल निकलना चाहिए जल्दी, तो उन्होंने अपील की है। और आप दे राही मैं अपील कर रहा पंजाब के किसानों को भी इहदा हल आपां जल्दी कढीए, क्योंकि पंजाब की आर्थिकता ते भी असर पै रहा और नैशनल सिक्योरिटी ते भी असर पै रहा। जिक्र खास है कि किसानों के नाल मीटिंग तो पहला गृह मंत्री अमित शाह ने मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाल मीटिंग की सी। यह भी चर्चा है कि केंद्र सरकार मुख मंत्री तो किसान अंदोलन बारे पूरी रिपोर्ट लेना चाहती सी। इस रिपोर्ट तो बाद ही सरकार किसानों को कोई पेशकश करना चाहती है। कैप्टन ने मीटिंग च अंदोलन लंबा चलन दे नाल निकलण वाले सीटियां बारे भी केंद्र सरकार नूं जाणू करवाया है। दिल्ली तो पंकज कपाही, न्यूज़ 18 पंजाब। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਅਵਾਰਡ ਮੋੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਜਿਹੀ ਚੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਧਰ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। किसानों के हक की लड़ाई नवे मुकाम के उत्ते पहुंच चुकी है।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋਤੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 3 ਪੇਜ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਚੱਕੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਆ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਲੇ ਲੜੇਗੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਢਿੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਬਲਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਲੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਆਪਣਾ ਅਵਾਰਡ ਮੋੜਨਗੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ अपना अवार्ड मोड़नगे। पहलवान करतार सिंह भी पद्म अवार्ड वापस करनगे। पर इस सब दे विचाले एक होर वड्डी खबर, दिल्ली मोर्चे दे विच जान गवाउण वाले किसानां दे लई सरकार दे वल्लों ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह ऐलान किया। मृतक किसानां दे परिवारां नूं 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी सरकार दे वल्लों। मानसा ते मोगा दे बजुर्गां दी दिल्ली मोर्चे दौरान मौत हुई सी, उन्हां दी जान गई सी। तो उस तो बाद मंग हो रही सी किसान जथेबंदियां दे वल्लों कि सरकार इन्हां दी मदद करे ते सरकार दे वल्लों 5-5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਸ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੁਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ।
8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਕਿਸਾਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਿਜ਼ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। बुधवार देर शाम किसान गुरजंट सिंह दी अचानक सेहत खराब हो गई तो तुरंत उन्हां नूं बहादुरगढ़ दे हस्पताल लिआंदा गया, जिथे 60 साला गुरजंट सिंह जिंदगी दी यह जंग हार गए। गुरजंट सिंह पहले दिन तो ही अपने साथियों दे नाल बहादुरगढ़ बॉर्डर ते डटे हुए सन। जानकारी मुताबक किसान गुरजंट सिंह भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां दे नाल वर्कर वजों लंबे समय तो जुड़े हुए सन। मृतक किसान अपने पिछे पत्नी, 2 पुत्र ते एक धी छड़ चुके ने। कुछ इस तरीके नाल वीरवार दी चढ़दी सवेर टिकरी बॉर्डर तो भी बुरी खबर सामने आई, जिथे दिल्ली मोर्चे विच डटे तलवंडी साबो दे किसान लखबीर सिंह ने इस हक्की लड़ाई दौरान जान गवा दी। मृतक लखबीर सिंह दी देह रोहतक दे पीजीआई दे विच रखी गई है। किसानी संघर्ष चों आ रही इन्हां बुरियां खबरां उत्ते मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डूंगे दुख दा प्रगटावा भी कीता है। ट्वीट करके मुख्यमंत्री न सिर्फ दिल्ली किसान अंदोलन दौरान जान गवाउण वाले किसान गुरजंट सिंह अते गुरबचन सिंह दी मौत ते दुख जता रहे ने, सगों दोवें किसानां दे परिवारां नूं 5-5 लाख रुपए वित्ती सहायता सने हर तरह दी मदद दा भरोसा भी दे रहे ने। इस तो पहले दिल्ली बॉर्डर ते प्रदर्शन कर रहे किसान गुरबाज सिंह दी मौत हुई सी, जदों कि एक होर नौजवान किसान बलजिंदर सिंह गोलू दी बीती 1 दसंबर नूं शाम करीब 4 वजे दिल्ली तो वापस आउण समय वापरे एक सड़क हादसे विच मौत हो गई सी। बलजिंदर अपने माता पिता दा इकलौता पुत्तर सी, जो अपने पिछे अपनी माता चरणजीत कौर, पत्नी अमनदीप कौर, एक पुत्री अते एक पुत्तर छड्ड गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब।